हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश समता। आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड प्रैक्टिकल है चेक बॉक्स और टोस्ट के बारे में। तो हम एक अच्छा सा सिंपल एक प्रैक्टिकल लेआउट एक्सएमएल फाइल है डिज़ाइन करते हैं। एक्सएमएल फाइल एंड एक्टिविटी क्लास फाइल, दो फाइल हमारे पास है। तो हम फर्स्ट ऑफ डिज़ाइन यू क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम डिज़ाइन करते हैं कॉफ़ी शॉप, राइट। सिंपल प्रोग्राम एक डिज़ाइन करते हैं कॉफ़ी शॉप। तो लेआउट है हमारा लिनियर लेआउट यूज़ किया, सॉरी रिलेटिव लेआउट है। तो रिलेटिव लेआउट को हम आईडी ऐसे हम प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी दे देते हैं R1। हमारा आईडी रिलेटिव आईडी है R1। बैकग्राउंड कलर, हमें बैकग्राउंड कलर मारे चेंज करવો હોય સ્ક્રીનની અંદર તો આપણે સ્ક્રીન પર ક્લિક કરી પ્રોપર્ટી વિન્ડોઝમાંથી આપણે બેકગ્રાઉન્ડ અસાઇન કરશું। બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આપણે રિસોર્સ આપી દઈશું કલર, તો આપણે કલર શેડ અસાઇન કરી દઈએ। એટલે કલર શેડ અસાઇન કરીએ, રાઈટ, ઓકે। તો આપણો કલર શેડ અસાઇન થઈ ગયો છે। એક આપણે ટેક્સ આપી દઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ લાર્જ ટેક્સ। ટેક્સની અંદર આપણે ટેક્સ અસાઇન કરશું कॉफ़ी शॉप। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी शॉप दे देते हैं, राइट। आईडी TV1 टेक्स्ट व्यू 1 आईडी असाइन कर देते हैं। तो हमारा कॉफ़ी शॉप हो गया टेक्स। टेक्स्ट ने अपने कलर असाइन करशू, तो प्रॉपर्टी विंडो में जता रहिए, टेक्स कलर, राइट। तो टेक्स द टेक्स कलर, फॉर एग्जांपल हम टेक्स कलर असाइन रेड, तो रेड कलर। और टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए टेक्सटाइल, राइट। टेक्सटाइल पे जाएंगे, टेक्सटाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक। तो हमें असाइन करना है बोल्ड, तो हम बोल्ड असाइन कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगेन टेक्स्ट को भी साइज चेंज करनी है टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट कलर है। अगेन यहाँ पे है टेक्स्ट साइज, तो हम फॉर एग्जांपल उनको 20 असाइन कर दे तो ऑटोमेटिकली डीपी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमारा टेक्स्ट की साइज हो गई 20। साइज को अगर चेंज करना है अभी, तो यहाँ पे 20 पिक्सल भी कर सकते हैं हम। सपोज चेंज, राइट, पिक्सल में कन्वर्ट हो गई। अगेन हमें यहाँ पे हम 25 DPI असाइन कर देते हैं, तो हमारी टेक्स्ट की साइज बड़ी हो जाएंगी। रेडी। अगेन हम ऐड करेंगे चेक बॉक्स, एक टेक्स्ट व्यू है। अगेन हम चेक बॉक्स ऐड कर देते हैं। हमने चेक बॉक्स ले लिया, अगेन एक चेक बॉक्स ऐड कर देते हैं। अगेन दूसरा यहाँ पे चेक बॉक्स दे देते हैं। अगेन चेक बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स असाइन कर देते हैं, राइट। अगेन चेक बॉक्स, तो हमने 4 चेक बॉक्स ले लिए हैं। टेक्स्ट डिस्प्ले कर देते हैं, तो चेक बॉक्स टेक्स्ट फर्स्ट में हम दे देते हैं पिज़्ज़ा, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा दे देते हैं। आईडी असाइन करिए CH के चेक बॉक्स 1, CH के 1 स्मॉल में, CH के अगेन 1 चेक बॉक्स 1 आईडी असाइन कर दिए, और आईडी असाइन हो गया, पिज़्ज़ा आ गया। अगेन यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ओके बर्गर, आईडी चेक बॉक्स में CH के 2 असाइन कर दिए, आईडी CH के 2 बर्गर पिज़्ज़ा, राइट। अगेन कॉफ़ी असाइन कर देते हैं, टेक्स्ट थर्ड चेक बॉक्स CH के 3, यस, तो चेक बॉक्स 3। अगेन चेक बॉक्स फॉर्मेट टिक असाइन कर देते हैं, यहाँ पे CH के 4। हम सेटिंग कर मार्जिन सेट कर देते हैं, 4 चेक बॉक्स
पिज़्ज़ा, कॉफ़ी, बर्गर एंड टी। तो टेक्सटाइल में भी हम सबका चेंज कर देते हैं सेलेक्ट करके। अगेन दी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल बोल्ड, तो बोल्ड हो जाएंगी सबकी। अगेन टेक्स्ट कलर असाइन कर देते हैं, तो टेक्स्ट कलर फॉर एग्जांपल हम यहाँ टेक्स्ट कलर दे देते हैं, तो सबको टेक्स्ट कलर मिल जाएगा। अगेन टेक्स्ट साइज, हम टेक्स्ट साइज रख देते हैं फॉर एग्जांपल 20 रख देते हैं, राइट। तो हमारा हो गया पिज़्ज़ा, कॉफ़ी, बर्गर एंड टी। अब एक बटन ऐड करेंगे, बटन ले लेते हैं सेंटर में, यहाँ पे हम दे देते हैं बटन, राइट। तो हमारा आ गया बटन, बटन को सेंटर में ले लेते हैं बटन। बटन में हम ले दियो टेक्स्ट सबमिट, राइट। तो आईडी असाइन कर देते हैं BTN, नहीं तो ये हमारा सिंपल एक डिज़ाइन व्यू क्रिएट हुआ। तो डिज़ाइन व्यू में XML फाइल है ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाएंगी, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम कंपोनेंट जो विडजेट कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रॉपर्टी विंडो में से उनका जो प्रॉपर्टी लेआउट है सब चेंज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली XML फाइल છે જનરેટ થઈ જશે। આપણે XML ફાઇલ છે જનરેટ કરવી પડશે નહીં, રાઈટ। તો હવે આપણું પ્રેક્ટિકલ શું છે, તો કે હું पिज़्ज़ा સિલેક્ટ કરું, કોફી સિલેક્ટ કરું, બટન પર ક્લિક કરું, તો મને ટોસની અંદર મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ આઇટમ સિલેક્ટેડ, તો કે આઇટમ તો કે पिज़्ज़ा સિલેક્ટેડ, કોફી સિલેક્ટેડ, બર્ગર, ટી, XYZ જે આઇટમ તમે સિલેક્ટ કરો સબમિટ કરો, તો આઇટમ લિસ્ટનું નેમ, પ્રાઇસ અને ટોટલ અમાઉન્ટ, તો ટોટલ અમાઉન્ટ સાથે મને ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ યુઝિંગ ધીસ ટોસ, રાઈટ। તો XML ફાઇલની અંદર આપણું લેઆઉટ કમ્પ્લીટ છે। અગેન આપણે ચેક કરશું ક્લાસ ફાઇલ, રાઈટ। તો ક્લાસ ફાઇલની અંદર આપણે ડિક્લેર કરી દઈએ કીવર્ડ આપી દઈએ પ્રાઇવેટ, કીવર્ડ યુઝ ક્લિપ પ્રાઇવેટ ચેક બોક્સ, વેટ ચેક બોક્સ, चेक बॉक्स फॉर एग्जांपल ऐड कर देते पिज़्ज़ा, राइट। नेक्स्ट इज बर्गर, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए છીએ આપણે पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉफी, सेकंड कॉलम देन इज टी, राइट। फॉर 4 ऑब्जेक्ट આપણે क्रिएट कर દઈએ, राइट। प्राइवेट कीवर्ड चेक बॉक्स पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉफी एंड टी, राइट। अगेन is using button, अगेन widget component આપણે યુઝ કર્યો છે બટન, તો અસાઇન કરી દઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ ધીસ result, button id means again this is result, right। आईडी असाइन कर दिए बटन में, ऑब्जेक्ट एक असाइन कर दिए तो के रिजल्ट, राइट। तो बटन पर क्लिक करिए तो अपने छे रिजल्ट छे डिस्प्ले થવું જોઈએ। સોરી રિઝલ્ટની જગ્યાએ આપણે અસાઇન કરી દઈએ એક બટન ઉપર ફોર એક્ઝામ્પલ BTN જ આપી દઈએ, રાઈટ। ઇઝ BTN, અધરવાઇઝ ટોટલ BTN, BTN, રાઈટ। અગેન આપણે મેન એક્ટિવિટીની અંદર ફાઇન્ડ વ્યૂ બાય આઈડી રિસોર્સ આપણે આપશું XML ફાઇલમાંથી। તો XML ફાઇલની અંદર મારી પાસે ચેકબોક્સ છે 4 ચેકબોક્સ અને એક બટન, તો બટનને મારે કોલ કરવા છે ક્લાસ ફાઇલની અંદર, તો આપણે રિસોર્સ આપવું પડશે। રિસોર્સ આપવા માટે r.id.assign આપણે આઈડી આપવું પડશે। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ છે આપણી પાસે पिज़्ज़ा, ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ पिज़्ज़ा, રાઈટ। 4 ઓબ્જેક્ટ છે ચેકબોક્સમાં, તો ફર્સ્ટ पिज़्ज़ा ઇઝ ઇક્વલ ટુ અસાઇન કરેલું છે पिज़्ज़ा આપણે કોને, તો ચેકબોક્સને, ચેકબોક્સ ફાઇન્ડ વ્યૂ બાય આઈડી, આઈડી અસાઇન કરશું r.id. તો पिज़्ज़ा માટે આપણે આઈડી અસાઇન કર્યું છે ફર્સ્ટ पिज़्ज़ा, તો पिज़्ज़ाનું આઈડી છે આપણી પાસે CHK1, રાઈટ। તો આપણે અહીં અસાઇન કરશું આઈડી CHK1, રાઈટ। અગેન સેમ આઈડી અસાઇન કરશું આપણે पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉफी અને ટી માટે, રાઈટ। તો આપણે એકવાર कॉपी पेस्ट कर दઈએ। अगेन दिस पेस्ट असाइन करશું यहाँ पिज़्ज़ा, नेक्स्ट इज
is a burger, right? Find view by id, id burger માટે chk2, right? id assign is chk2. next assign કરશું આપણે is a coffee, right? તો next object છે આપણો is a coffee, right? next object is a coffee. checkbox id is assigned 3, right? again object આપણી પાસે છે t, right? for example again object is a t, right? આપણે object ક્લિયર કરશું એટલે ઓટોમેટિકલી લિસ્ટની અંદર જનરેટ થઈ જશે chkid as a 4, right? again 4 ચેકબોક્સ આપણે કોલ કર્યા છે લેઆઉટની અંદર XML ફાઇલમાંથી. તો 4 ચેકબોક્સ આપણે કોલ કરાવ્યો. અગેન છે આપણી પાસે બટન, તો આપણે બટનને પણ કોલ કરાવવું પડશે. તો બટન છે કોલ કરવા માટે આપણે બટનનો ઓબ્જેક્ટ છે btn is equal to objectનું નેમ બટન, right? again define view by id r dot id dot id is btn, right? okay, right? હવે શું કરવાનું છે આપણે કે હું પિઝા સિલેક્ટ કરું, કોફી સિલેક્ટ કરું, XYZ કે બર્ગર સિલેક્ટ કરું અને બટન ઉપર હું ક્લિક કરું તો મને ટોસની અંદર મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ આઇટમ સિલેક્ટેડ પ્લસ એમાઉન્ટ પ્લસ ટોટલ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ પિઝા ઇઝ 100 રૂપીસ, રાઈટ? કોફી ઇઝ 25 રૂપીસ. તો સબમિટ. તો ટોટલ અને આઇટમ જે સિલેક્ટ કરી છે બેની પ્રાઇસ અને એનો ટોટલ, આ બધી વસ્તુ મને ટોસમાં ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. તો આપણે હવે બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ ઉપર કોડ કરીશું, રાઈટ? તો આપણે btn ની બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરીએ. તો કે btn ડોટ સેટ ઓન ક્લિક લિસ્નર, રાઈટ? btn ડોટ સેટ ઓન ક્લિક લિસ્નર, રાઈટ? કેટલી અંદર ન્યૂ ઓન ક્લિક લિસ્નર. તો આપણો પબ્લિક વોઇડ ઓન ક્લિક ઇવેન્ટ આપણી જનરેટ થઈ ગઈ છે. તો ક્લિક ઉપર બટન ઉપર હું ક્લિક કરીશ તો મને કંઈક વ્યૂ ડિસ્પ્લે થશે. તો વ્યૂ મારો ઓબ્જેક્ટ જનરેટ થઈ ગયો છે. તો બટન ઉપર હું ક્લિક કરું તો મને આઇટમ સિલેક્ટેડ જે છે ચેકબોક્સની એ ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ પ્લસ એનું અમાઉન્ટ અને ટોટલ, આ બંને વસ્તુ ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. તો મારે હવે ટોટલ પણ સમ પણ ડિસ્પ્લે કરવો છે. તો એના માટે મારે એક ડેટા ટાઈપ યુઝ કરવો પડશે, રાઈટ? તો આપણે ડેટા ટાઈપ યુઝ કરી લઈએ ઇન્ટીજર. ફોર એક્ઝામ્પલ હું આપી દઉં અમાઉન્ટ ઇઝ ઇક્વલ બાય ડિફોલ્ટ છે 0. તો આપણે પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈ વેલ્યુ અસાઇન કરી નહીં, તો અસાઇન રાખશું આપણે 0, કે ટોટલ અમાઉન્ટ છે 0. તો હું સિલેક્ટ ન કરું તો મારું આઇટમ અનસિલેક્ટેડ હોય તો મારું ટોટલ અમાઉન્ટ 0 રહેશે, રાઈટ? જેવી આઇટમ હું સિલેક્ટ કરું તો મારે અમાઉન્ટ છે એડ કરવાનું છે, રાઈટ? તો અગેન સ્ટ્રિંગ બિલ્ડર, રાઈટ? સ્ટ્રિંગ બિલ્ડરનો ઓબ્જેક્ટ આપણે આપી દઈએ છીએ રિઝલ્ટ, રાઈટ? ઓબ્જેક્ટ આપ્યો રિઝલ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ string builder is equal to new string builder, right? what is the string builder? તો string builder શું છે જાવાની અંદર, રાઈટ? તો આપણો જે કોડ છે આખો જાવા બેઝ છે. તો what is the string builder, right? ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રિંગ બફરની અંદર તમારા જે થ્રેડ આવે છે એટ એ ટાઈમ વન થ્રેડ છે એ સ્ટ્રિંગ બફરની અંદર ઇન્સર્ટ થઈ શકે. તો સેકન્ડ થ્રેડ છે ને વેઇટિંગ પ્રોસેસમાં રહેવું પડે છે, રાઈટ? તો સ્ટ્રિંગ બિલ્ડરમાં એવું નથી. એકી સાથે મલ્ટિપલ થ્રેડ ડાયરેક્ટલી તમે સ્ટ્રિંગ બિલ્ડરમાં એપ્લાય કરી શકો છો, રાઈટ? શું કામ? તો તમારી એક્ઝિક્યુશન પ્રોસેસ એ ફાસ્ટ થઈ જાય એટલા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ સ્ટ્રિંગ બિલ્ડર, રાઈટ? એટલે જાવાની અંદર મેક્સિમમ યુઝ થાય સ્ટ્રિંગ બિલ્ડરનો, રાઈટ? તમે સ્ટ્રિંગ બિલ્ડર લીધો, અગેન એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો રિઝલ્ટ, જે મારે ડિસ્પ્લે કરવાનો છે. રિઝલ્ટની અંદર મારે અમાઉન્ટ છે સ્ટોર કરવું છે આખું, રાઈટ? અગેન રિઝલ્ટની સાથે મારે આઇટમને જોડવી છે, રાઈટ? શું આઇટમ જોડવી છે? જે આઇટમ હું સિલેક્ટ કરું કે પિઝા, બર્ગર, કોફી, ટી, XYZ, જે આઇટમ સિલેક્ટ કરવું છે એને મારે રિઝલ્ટ સાથે જોઈન્ટ કરવી છે. તો રિઝલ્ટ સાથે જોઈન્ટ કરવી છે કારણ કે સ્ટોર બધું ક્યાં થશે? રિઝલ્ટની અંદર, રાઈટ? તો રિઝલ્ટ ડોટ એપેન્ડ એટલે જોડવું. રિઝલ્ટ ડોટ એપેન્ડ એટલે જોડવું. તો રિઝલ્ટની સાથે મારે શું જોડવું છે? તો કે રિઝલ્ટની સાથે જોડવું છે આઇટમ સિલેક્ટેડ, જે રિઝલ્ટમાં હું ડિસ્પ્લે થાય એની સાથે મારી આઇટમ સિલેક્ટેડ છે જોઈન્ટ થવી જોઈએ. કઈ કઈ આઇટમ છે મારી રિઝલ્ટની સાથે ડિસ્પ્લે કરવું છે? જે હું પિઝા સિલેક્ટ કરું તો ટી સિલેક્ટ કરું તો મને ટોસમાં ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ આઇટમ સિલેક્ટેડ પિઝા એન્ડ ટી, એનું અમાઉન્ટ પ્લસ એનો ટોટલ,
રાઈટ. આ વસ્તુ મારે ટોસ્ટમાં લેવી છે, એટલે કે રિઝલ્ટની સાથે મારે એપેન્ડ આપ્યું, એટલે કે રિઝલ્ટ ડોટ એપેન્ડ, એટલે મારી આઇટમ છે તેની સાથે જોઈન્ટ થઈ જશે, એટલે કે આઇટમ સિલેક્ટેડ છે સ્ટ્રિંગ આખી એની સાથે જોઈન્ટ થશે. રાઈટ. તો સ્ટ્રિંગ બિલ્ડર શું છે અગેન કહી દો તો સ્ટ્રિંગ બિલ્ડર એ વસ્તુ છે કે મલ્ટિપલ થ્રેડ એટ એ ટાઈમ મારે એપ્લાય કરવા છે, તો સ્ટ્રિંગ બિલ્ડરની અંદર મલ્ટિપલ થ્રેડ એટ એ ટાઈમ એપ્લાય કરી શકીશ. ભાઈ તો કે મારી એક્ઝિક્યુશન પ્રોસેસ ફાસ્ટ થશે. સ્ટ્રિંગ બફરની અંદર હું થ્રેડ એપ્લાય કરીશ તો વન બાય વન થ્રેડ એપ્લાય થશે. વન થ્રેડ જ્યારે ઇન્સર્ટ કરશો એપ્લાય કરશો ત્યારે સેકન્ડ જે થ્રેડ છે વેઇટિંગ પ્રોસેસમાં રહેશે, એટલે એક્ઝિક્યુશન પ્રોસેસ સ્લો ચાલશે. રાઈટ. એટલે આપણે યુઝ કરીએ છીએ સ્ટ્રિંગ બિલ્ડરનો. રેડી. તો આપણે અત્યારે શું કર્યું છે તો કે બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરી છે. રેડી. અમાઉન્ટ આપી દીધું છે 0. સ્ટ્રિંગ બિલ્ડર જનરેટ કર્યો, એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી નાખ્યો રિઝલ્ટ. તો કે રિઝલ્ટની અંદર મારું જે અમાઉન્ટ છે એ મારે સ્ટોર કરવું છે. રાઈટ. તો અગેન હવે હું અહીંયા કન્ડિશન આપું છું તો કે ઇફ વાય શું કામે તો કે મારે હવે આઇટમ છે સિલેક્ટ કરવાની છે. આપણી પાસે 4 આઇટમ છે. રાઈટ. તો કે ઇફ ફર્સ્ટ આઇટમ છે મારી પાસે પિઝા. રાઈટ. પિઝા ઇઝ ચેકડ. હું પિઝાને ચેકડ કરું કે પિઝા સિલેક્ટ કરું ત્યારે મારું શું થવું જોઈએ. રાઈટ. ત્યારે શું કરવું તો રિઝલ્ટની સાથે મારે જોઈન્ટ કરવું છે રિઝલ્ટ ડોટ એપેન્ડ. રિઝલ્ટ ડોટ એપેન્ડ. તો એપેન્ડની સાથે હું જોડી દઉં છું એનું અમાઉન્ટ. રાઈટ. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપી દઉં છું સ્લેશ એ ન્યૂ લાઇન માટે અગેન ફોર એક્ઝામ્પલ પિઝા 100 RS. રાઈટ. પિઝા 100 RS. પિઝાની પ્રાઇસ આપણે આપી દીધી 100 RS છે. અગેન 100 RS જો પિઝાની પ્રાઇસ હોય તો મારે અમાઉન્ટમાં એડ થવી જોઈએ 100. રાઈટ. તો અમાઉન્ટ કેટલું છે 0. તો પિઝા સિલેક્ટ કરું તો મારો અમાઉન્ટ 100 છે એડ થવું જોઈએ. તો અગેન અમાઉન્ટ જે વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે આપણે એની અંદર 100 છે મારે પ્લસ થવા જોઈએ. તો કે પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 વેલ્યુ અસાઇન કરી દો, કારણ કે પિઝાની વેલ્યુ આપણી પાસે કેટલી અસાઇન કરેલી છે 100. તો એ શું કરી દીધું આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ. રાઈટ. સેમની અંદર તો કે અમાઉન્ટ જે વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે એની અંદર 100 છે મારે સ્ટોર થઈ જાય છે. અગેન સેમ પ્રોસેસ આપણે શેના માટે અગેન કરશું તો કે ઇફ અગેન ધીસ બર્ગર. રાઈટ. તો બર્ગર ડોટ ઇઝ ચેકડ. રાઈટ. બર્ગર હું ચેક કરું ત્યારે શું થાય તો કે રિઝલ્ટ. અગેન ધીસ રિઝલ્ટ સાથે હું જોડી દઈશ એપેન્ડ, એટલે કે જોડી દઉં છું. એપેન્ડ એટલે કે જોડવું. રાઈટ. વેલ્યુની કોટાની અંદર સ્લેશ એન હવે આપણે આપી દઈએ તો કે બર્ગર ફોર એક્ઝામ્પલ 150 RS. બર્ગર પ્રાઇસ આપણે આપી દઈએ 150 RS. રાઈટ. સેમ વસ્તુ અગેન અમાઉન્ટ પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 150. રાઈટ. એડિશન થાય તો કે પ્લસ કરું તો અગેન 150 થવા જોઈએ. તો કે આઇટમ 1 સિલેક્ટ થાય, આઇટમ 2 સિલેક્ટ થાય, બે ચેકબોક્સ સિલેક્ટ કરું તો 100 પ્લસ 150 તો બેનું સમ થઈને મને અમાઉન્ટમાં સ્ટોર થવું જોઈએ. રાઈટ. સેમ વસ્તુ શેના માટે આવશે કોફી એન્ડ ટી માટે. રેડી. અગેન ધીસ આઇટમ આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ. અગેન ધીસ અહીંયા કોપી કરી દઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કંટ્રોલ વી આપી દઈએ. અગેન ધીસ સિલેક્ટ કરી દઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ કંટ્રોલ વી સેકન્ડ આપી દઈએ. રાઈટ. બર્ગર આવી ગયું. અગેન ધીસ આપણે નેક્સ્ટ બાકી છે ફોર એક્ઝામ્પલ કોફી. તો આપણે કોફી આપી દઈએ. કોફી જ્યારે ટ્રુ થાય તો કોફીની આપણે પ્રાઇસ સેટ કરી દઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ 30 RS. સેમ વસ્તુ અગેન ટી માટે ઇફ કન્ડિશન એપ્લાય કરશું. ટી ઇઝ ચેકડ. તો અગેન આપણે ટીની પ્રાઇસ રાખી દઈએ 15 રૂપીસ 15 RS. राइट. तो अगेन 15 RS, यहाँ पे 15, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 30 ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 30. यहाँ पे 15 रहेगा. राइट. શું કર્યું તો કે આપણે ચેકબોક્સ જ્યારે સિલેક્ટ કરશું તો એપેન્ડ થશે શું તો કે પિઝા 100 RS પ્લસ અમાઉન્ટ થઈ જશે. એમાઉન્ટની અંદર સ્ટોર થઈ જશે. તો એમાઉન્ટ આપણે ડિક્લેર કરેલ છે ઉપર, તો એમાઉન્ટ 0 છે તો એમાઉન્ટ થઈ જશે 100. અગેન સિલેક્ટ થશે તો અમાઉન્ટ પાછું અગેન પ્લસ થઈને એડ થઈ જશે. રાઈટ. હવે ટોટલ અમાઉન્ટ છે આપણે એડ કરવાનું છે, એટલે એને પણ આપણે સાથે જોઈન્ટ કરવું પડશે. રાઈટ. તો અગેન રિઝલ્ટ ડોટ એપેન્ડ. રાઈટ. આખું રિઝલ્ટ જે છે ચારે ચાર આઇટમ હું સિલેક્ટ કરું તો મારે ચારે ચારનો ટોટલ ડિસ્પ્લે કરવો જોઈએ સાથે. રાઈટ. તો રિઝલ્ટ ડોટ એપેન્ડ અગેન ધીસ ન્યૂ લાઇનમાં આપણે ડિસ્પ્લે કરશું આઉટપુટ. રાઈટ. તો સ્લેશ એન ફોર એક્ઝામ્પલ મારે જોઈએ છે
total is equal to right. અગેન ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેનો ટોટલ જોઈએ છે આપણે તો કે પ્લસ કયા વેરિયેબલમાં સ્ટોર કર્યો છે તો કે અમાઉન્ટ આપણે એક વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર કર્યો છે અમાઉન્ટ અગેન ધીસ પ્લસની સાઇન અગેન ધીસ ડબલ કોટેશનની અંદર તો કે આરએસ તો ટોટલ અમાઉન્ટ પ્લસ આરએસ થઈ જશે રેડી અગેન ધીસ સેમિકોલોન is a slash n right for example result.append શું છે append સાથે આપણે જોડેલ તો કે ન્યુ લાઈન in the total is equal to amount right again rs the total જે string છે ડિસ્પ્લે થઈ જશે અને rs છે string છે ડિસ્પ્લે થશે again this total તો total amount ની અંદર જે મે વેલ્યુ સ્ટોર થશે આપણે એ વેલ્યુ અહીંયા આપણે ડિસ્પ્લે કરશે રાઈટ તો આઉટપુટ છે આપણે ડિસ્પ્લે કરશું અત્યારે ટોસ ની અંદર ક્યાં ડિસ્પ્લે કરાવશું ટોસ તો ટોસ ક્રિએટ કરવા માટેનું સિન્ટેક્સ છે ટોસ ડોટ મેકટેક્સ ટોસ ડોટ મેકટેક્સ પેકેટની અંદર ગેટ એપ્લિકેશન કોન્ટેક્ટ રાઈટ કોમા શું ડિસ્પ્લે કરવું છે તો અગેન રિઝલ્ટ શું ડિસ્પ્લે કરવું છે રિઝલ્ટ અગેન ધીસ કોમા રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે કરવું છે લોંગ ટાઈમ રાખવું છે કે શોર્ટ ટાઈમ તો આપણે લખવું છે ધ લોંગ ટાઈમ તો કેપિટલ એલ પેસ્ટ કરીએ તો લોંગ ટોસ ડોટ લેન્થ અંડરસ્કોર લોંગ રાઈટ હવે ટોસને ડિસ્પ્લે કરવું છે જોવું છે આપણે તો અગેન ડોટ સો મેથડ મારે કોલ કરવી પડશે રાઈટ તો ટોસ વોટ ઇઝ ધ ટોસ તો ટોસ ઇઝ એ નોટિફિકેશન રાઈટ એક સ્ટાન્ડર્ડ નોટિફિકેશન છે તો તમારી સ્ક્રીનની ઉપર લોંગ ટર્મ અને શોર્ટ ટર્મમાં ડ્યુરેશનમાં આઉટપુટ છે ડિસ્પ્લે કરીને આપે છે રાઈટ તો અત્યારે જે બાય ડિફોલ્ટ ટોસની સિન્ટેક્સ જે છે ટોસ ડોટ મેક ટેક્સ તો તમે જાતે બનાવવાનું છે ગેટ એપ્લિકેશન કોન્ટેક્ટ આપણે એપ્લિકેશન કોન્ટેક્ટ અધરવાઇઝ ધીસ કીવર્ડ તમે યુઝ કરી શકો છો મારું આઉટપુટ જે સ્ટોર થયું છે એ રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે થશે અગેન લેન્થ લોંગ તો લોંગ સમ ડ્યુરેશનમાં મારું આઉટપુટ ડિસ્પ્લે રહેશે નોટિફિકેશન તરીકે ટોસની અંદર તો બાય ડિફોલ્ટ ટોસ જે છે સ્ક્રીનના બોટમ સેક્શનની અંદર સેન્ટર હોરિઝોન્ટલમાં ડિસ્પ્લે થશે બોટમ સેક્શનમાં સેન્ટરમાં હોરિઝોન્ટલમાં મારું બોટમમાં ડિસ્પ્લે થશે ટોસ મેનુ રાઈટ તો આપણે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરીને ચેક કરીએ રાઈટ ઇઝ એ ડેમો 1 માં લઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઓકે તો આપણી ઇનિશિયલાઇઝેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે તો આપણું આઉટપુટ છે ટોસની અંદર ડિસ્પ્લે થશે ઓકે રાઈટ પેકેજ આપણા ઇન્સ્ટોલ થઈ રહ્યા છે અત્યારે ઇનિશિયલાઇઝેશન પ્રોસેસ આપણે સ્ટાર્ટ છે અત્યારે ઇનિશિયલાઇઝેશન પ્રોસેસિંગ રૂટીન પેકેજ ઇન્સ્ટોલ થઈ રહ્યા છે તો આપણું ટોસની અંદર જે આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થશે એ બોટમ સેક્શનમાં સેન્ટરમાં હોરિઝોન્ટલી આવશે તો અગેન આપણે ડિસ્કસ કરીએ ટોસ જે છે તમે કસ્ટમાઇઝ ક્રિએટ કરી શકો છો ટોસને તમારે કસ્ટમાઇઝ ક્રિએટ કરવું હોય તો ટોસને તમે કસ્ટમાઇઝ પણ ક્રિએટ કરી શકો છો એટલે કે ટોસ પોઝિશનિંગ મારે ચેન્જ કરવી છે ટોસની પોઝિશન છે એ ચેન્જ કરવી છે તો તમે ટોસની પોઝિશન છે તમે ચેન્જ કરી શકો છો ફોર એક્ઝામ્પલ મારે બાય ડિફોલ્ટ જે છે એન્ડ્રોઈડની અંદર એ બોટમમાં ડિસ્પ્લે કરે છે અગેન મારે એને સેન્ટરમાં લઈ આવવું છે સ્ક્રીન લેઆઉટની અંદર સેન્ટરમાં મારે ડિસ્પ્લે કરવું છે તો એના માટે તમારે ટોસ પોઝિશનનો યુઝ કરવો પડશે અગેન ધીસ યુઝ થાય છે
પોઝિશનિંગ ટોસ. પોઝિશનિંગ ટોસનો તમે યુઝ કરી શકો છો. તો આપણે ટોસ છે એ બાય ડિફોલ્ટ સેન્ટર બોટમની અંદર સેન્ટરમાં અને બોટમમાં ડિસ્પ્લે થાય છે. અગેન તમારે એને સ્ક્રીનના લેઆઉટ ઉપર સેન્ટર પોર્શનમાં તમારે ડિસ્પ્લે કરવું છે તો તમે કરાવી શકો છો. તો ટોસ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ નોટિફિકેશન છે. ટોસ શું છે? તો ટોસ શું છે? એક સ્ટાન્ડર્ડ ટોસ છે સ્ટાન્ડર્ડ notification, right? Start શું છે? Standard notification appears near the bottom of the screen. ક્યાં appear થાય છે? For example appears, right? Example appears near the bottom of the screen. સ્ક્રીનના બોટમ સેક્શનમાં તમારે ટોસ છે એ ડિસ્પ્લે થાય છે, રાઈટ? પણ સ્ક્રીનમાં બોટમ સેક્શનમાં થાય છે સ્ક્રીનની અંદર, તો બોટમ સેક્શનમાં સેન્ટર હોરિઝોન્ટલી તમારે ડિસ્પ્લે થાય છે બોટમ સેક્શનની અંદર સ્ક્રીનમાં. અગેન તમારે ચેન્જ કરવું છે પોઝિશન, ટોસની તમારે ચેન્જ કરવી છે તો તમે ટોસની પોઝિશન તમે ચેન્જ કરી શકો. હવે ટોસની પોઝિશન તમારે ચેન્જ કરવી છે તો એના માટે તમારે સેટ ગ્રેવિટીનો યુઝ કરવો પડશે. શેનો યુઝ થશે? સેટ ગ્રેવિટી તમે યુઝ કરી શકો છો. સેટ ગ્રેવિટી યુઝ કરીને વેલ્યુ અસાઇન કરી શકો છો. ઇન્ટીજર ન્યુમેરિક વેલ્યુ તમે અસાઇન કરી શકો છો. તો એના માટે યુઝ થાય છે સેટ ગ્રેવિટી મેથડ તમે યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ? તો થ્રી પેરામીટર્સ છે ગ્રેવિટી સ્ક્રીન લેઆઉટની અંદર. ગ્રેવિટી સેટ કરવા માટે ટોસ્ટમાં 3 પેરામીટર યુઝ થાય છે. તો 3 પેરામીટર છે. તો 3 પેરામીટર્સ કયા 3 પેરામીટર્સ યુઝ થાય છે, રાઈટ? 3 પેરામીટર્સ યુઝ થાય છે કયા? સોરી, 1 મિનિટ. 3 પેરામીટર્સ યુઝ થાય છે. તો કયા 3 પેરામીટર્સ યુઝ થાય છે? તો ફર્સ્ટ પેરામીટર છે ગ્રેવિટી કોન્સ્ટન્ટ. અગેન છે ગ્રેવિટી ની x પોઝિશન ઓફસેટ. નેક્સ્ટ x પોઝિશન ઓફસેટ, રાઈટ? અગેન નેક્સ્ટ y પોઝિશન ઓફસેટ, રાઈટ? 3 પેરામીટર ગ્રેવિટી કોન્સ્ટન્ટ, x પોઝિશન અને y પોઝિશન ઓફસેટ. 3 પેરામીટર તમે ટોસની અંદર યુઝ કરી શકો. એટલે ટોસ છે તમારું કસ્ટમ બની જાય છે. સ્ક્રીનની અંદર કોઈ પણ પોઝિશન ઉપર તમે ટોસ છે ડિસ્પ્લે કરાવી શકો છો. બટ બાય ડિફોલ્ટ જે ડિસ્પ્લે થાય છે ક્યાં થાય છે? તો કે બોટમ સ્ક્રીનની અંદર બોટમ સેન્ટરમાં બોટમ ભાગની અંદર સેન્ટરમાં હોરિઝોન્ટલી તમારે ટોસ છે ડિસ્પ્લે થાય છે. તો આપણે જોઈએ એન્ડ્રોઈડની અંદર આપણું આઉટપુટ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું છે, રાઈટ? તો કે આપણી પાસે કોફી શોપનું જે ડિસ્પ્લે થયું છે લિસ્ટ, રાઈટ? તો અગેન ફર્સ્ટ ઓફ ધી આપણે સિલેક્ટ કરશું પિઝા અને અગેન સિલેક્ટ કરીએ ટી, રાઈટ? તો પિઝાની આપણે પ્રાઇસ અને ટીની પ્રાઇસ રાખી છે. તે આઇટમનું નેમ, પ્રાઇસ એન્ડ ટોટલ અમાઉન્ટ છે મને ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ ક્યારે? જ્યારે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરું ત્યારે, રાઈટ? અને ડિસ્પ્લે થશે ટોસની અંદર. તો આપણે જોઈએ તો કે આપણે ડિસ્પ્લે થી આઇટમ સિલેક્ટેડ પિઝા આરએસ, રેડી? અગેન ધી સબમિટ કરીએ તો એનું ટોટલ મને ડિસ્પ્લે થી 115, રેડી? તો આપણું એડિશન એ પણ સક્સેસફુલી છે. અગેન 4 આઇટમ સિલેક્ટ કરીએ તો કે 4 આઇટમનું લિસ્ટ મને ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે ટોસની અંદર અને એનો ટોટલ પણ મને ડિસ્પ્લે થાય છે, રાઈટ? આ તો સિમ્પલ આપણે ટોસ યુઝ કર્યું. આ જે આપણે ટોસ ડિસ્પ્લે થાય છે અત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ ટી રાખીએ તો 15 રૂપીસ ટી છે એ ડિસ્પ્લે થશે. ટોટલી મારો થઈ ગયા 15 રૂપીસ, રાઈટ? ઓકે, ટીની અંદર આપણે સિલેક્શનમાં બર્ગર રાખી દીધું હશે એટલે આપણને એક બર્ગર સિલેક્ટ થાય છે, રાઈટ? અગેન હવે મારે ટોસને સેન્ટરમાં ડિસ્પ્લે કરવું છે તો એની ગ્રેવિટી મારે ચેન્જ કરવી પડે, રાઈટ?
ટોસને આપણે સેન્ટરમાં ડિસ્પ્લે કરવું તો એની ગ્રેવિટી આપણે ચેન્જ કરવી પડશે. અગેન આપણે પ્રોગ્રામ્સને સ્ટોપ કરી દઈએ તો પ્રોગ્રામ આપણો સ્ટોપ છે. અગેન આપણે ચેક કરી લઈએ ટી કોફી. અચ્છા આપણું અહીંયા જે છે ચેન્જ કરવું પડશે ટેક્સ, તો અહીંયા આપણે અસાઇન કરી દઈએ ઇઝ અ કોફી, રાઈટ. અહીંયા અસાઇન આપણે કરી દઈએ ટી, સ્ટ્રિંગ અસાઇન ચેન્જ નથી કર્યું, રાઈટ. અગેન મારે ટોસ જે છે એ સેન્ટરમાં ડિસ્પ્લે કરવો છે, તો અત્યારે હું ટોસને અહીંથી રિમૂવ કરી દઉં છું. તો એના માટે મારે ટોસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડશે. શું ક્રિએટ કરવું પડશે? ઓબ્જેક્ટ, કારણ કે મારે એને સેન્ટરમાં ડિસ્પ્લે કરવો છે એનો ઓબ્જેક્ટ છે મારે ક્રિએટ કરવો પડશે. તો અગેન આપણે ચેન્જ કરીએ ટોસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી નાખીએ TOST ટોસ, રાઈટ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો ટોસ, તો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી નાખ્યો ટોસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેમ ટોસ ડોટ મેક ટેક્સ બ્રેકેટમાં ગેટ એપ્લિકેશન કોન્ટેક્ટ. એમાં કોઈ ચેન્જ નથી, સિન્ટેક્સ ચેન્જ છે. કોમા શું ડિસ્પ્લે કરવું છે આપણે? તો અગેન ધીસ રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે કરવું છે. ધીસ કોમા લેન્થ કેવી રાખવી રિઝલ્ટની? તો કે લોંગ ડ્યુરેશનમાં મને ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ, તો લોંગ આપી દઈએ, રાઈટ. અગેન ડોટ શો નહીં કરીએ, અગેન એ સામે કોલમ, રાઈટ. હવે આપણે ટોસને પોઝિશન છે સેન્ટર લેવી છે, રાઈટ. સેન્ટર સ્કેનના લેઆઉટના સેન્ટર પોર્શનની અંદર, તો મારે એની ગ્રેવિટી છે અહીંયા સેન્ટર કરવી પડશે, રાઈટ. તો આપણે ટોસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે ટોસ્ટ, આપણે ટોસનો ઓબ્જેક્ટનો યુઝ કરશું ટોસ્ટ ડોટ સેટ ગ્રેવિટી, રાઈટ. તો સેટ ગ્રેવિટી, તો ગ્રેવિટી લેવાની છે સેન્ટરની અંદર, રાઈટ. તો અગેન this gravity dot for example center, તો મને વેલ્યુ આવશે સેન્ટર હોરિઝોન્ટલ, વર્ટિકલ, ક્લિપ હોરિઝોન્ટલ, ક્લિપ વર્ટિકલ, એક્સિસ ક્લિપ, તમે જે એક્સિસ ઉપર લઈ જાવ એક્સિસ ઉપર તમે સેટ કરી શકો. પણ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ સેન્ટર, તો આપણે ગ્રેવિટી કરી સેન્ટર, તો લેઆઉટની અંદર મારી ગ્રેવિટી થઈ સેન્ટર. અગેન એની વેલ્યુ અસાઇન કરશું, તો કે વેલ્યુ અસાઇન થશે ઇન્ટીજર. કઈ વેલ્યુ અસાઇન થશે ગ્રેવિટીની અંદર? ઓફસેટ છે તો કે કોઈ પણ ઓફસેટ હશે, વાય ઓફસેટ હશે કે એક્સ ઓફસેટ તમે યુઝ કરો, વેલ્યુ અસાઇન થશે ઇન્ટીજર, રાઈટ. તો મારે સેન્ટર લેવું છે તો વેલ્યુ અસાઇન કરી દઈએ 0,0, રાઈટ. વેલ્યુ અસાઇન કરી દીધી સેન્ટર 0,0. તમારું સેન્ટર પોઈન્ટ છે મને મળી જશે, તમારું જે ટોસ છે સેન્ટરમાં આવી જશે, રાઈટ. હવે અગેન મારે ટોસ સેન્ટરમાં આવી ગયું પણ શો કરવું છે, એને ડિસ્પ્લે કરવું છે. તો ડિસ્પ્લે કરવા માટે અગેન મારે શો મેથડ છે કોલ કરવી પડશે. તો અગેન ઓબ્જેક્ટ શું છે આપણી પાસે ટોસનો, તો કે ટોસ ડોટ શો મેથડ કોલ કરાવી દઈએ. અગેન શો મેથડ કોલ કરી દીધી, રાઈટ. અગેન આપણે આઉટપુટ નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ પાછું અગેન, તો આપણે જે ટોસ જે ડિસ્પ્લે થાય છે એ સેન્ટરમાં આઉટપુટ છે ડિસ્પ્લે થશે, રાઈટ. તો આ છે આપણું કસ્ટમ ટોસ. કેવું છે? કસ્ટમ ટોસ. તો ટોસનું લેઆઉટ તમે સ્ક્રીનમાં કોઈ પણ પોઝિશન ઉપર તમે ડિક્લેર કરી શકો છો, રેડી. અધરવાઇઝ બાય ડિફોલ્ટ છે એ સ્ક્રીનના બોટમ સેક્શનની અંદર હોરિઝોન્ટલી સેન્ટરમાં ડિસ્પ્લે થશે. આપણી ઇનિશિયલાઇઝેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. અગેન ચેક કરી દો કે 3 પેરામીટર્સ તમારે યુઝ થાય છે કસ્ટમ ટોસની અંદર. તો 3 પેરામીટર કયા કયા છે? તો કે ગ્રેવિટી કોન્સ્ટન્ટ હોવી જોઈએ, એક્સ પોઝિશન ઉપર ઓફસેટ ઉપર તમે લઈ જઈ શકો છો, અને વાય પોઝિશન ઓફસેટ ઉપર તમે લઈ જઈ શકો છો. તો એની વેલ્યુ હશે ઇન્ટીજર હશે, એટલે કે ન્યુમેરિક વેલ્યુ તમારે સાઇન કરવાની થશે. તો 3 પેરામીટર યુઝ થાય છે કસ્ટમ ટોસની અંદર, રાઈટ. બાય ડિફોલ્ટ જે ટોસ છે એનું સ્ટાન્ડર્ડ નોટિફિકેશન શું છે? તો કે appears near the bottom of the screen center horizontally. મીન્સ નોટિફિકેશન માટે મારે ડિસ્પ્લે થાય છે કંઈ પણ આન્સર સ્ટોર ડિસ્પ્લે કરવો છે, કોઈ પણ ટેક્સ્ટ ડિસ્પ્લે કરવો છે, કોઈ પણ મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવો છે, એના માટે ટોસની અંદર સિમ્પલી લોંગ ટર્મ એન્ડ શોર્ટ ટર્મની અંદર મેસેજ છે ડિસ્પ્લે કરાવી શકું છું. તેની સિમ્પલ સિન્ટેક્સ કોમન છે, રાઈટ. તો સિન્ટેક્સ શું છે આપણી પાસે? ટોસ ડોટ મેક ટેક્સ્ટ ગેટ એપ્લિકેશન કોન્ટેક્ટ. અગેન તે રિઝલ્ટ છે મારું જે રિઝલ્ટ સ્ટોર કર્યું છે, અને લેન્થ છે લોંગ ડ્યુરેશનમાં હું શો કરું છું. અગેન લેન્થ છે શોર્ટ ડ્યુરેશનમાં પણ હું શો કરાવી શકું ટોસની અંદર, રાઈટ. આપણી પ્રોસેસ અત્યારે ડિવાઇડર પેકેજ ઇન્સ્ટોલ થઈ રહ્યા છે કોફી શોપના, રાઈટ. તો એક સિમ્પલ કોફી શોપની એક એપ્લિકેશન છે. અગેન આપણે પેકેજ ઇન્સ્ટોલ થાય છે, પેકેજ આપણે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા છે. આપણે સ્ક્રીન લોક ઓપન કરશું.
ઇનિશિયલાઇઝેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થશે આપણી. ત્યાં સુધી આપણે વેઇટ કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે પ્રોગ્રામ સમજીએ. રાઈટ, આપણે હવે ડિવાઇસમાં આપણા સેલ કમાન્ડ જે છે રેડી થઈ ગયા. રેડી, આપણી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. તો જોઈએ આપણે આઉટપુટ આપણું એક્ઝિક્યુટ થશે હમણાં સ્ક્રીન ઉપર. રાઈટ, તો આપણી પાસે અત્યારે છે કોફી શોપ જે ટેક્સ્ટ વ્યૂ છે. પીઝા, કોફી, બર્ગર, ટી, 4 ટેક્સ્ટ બોક્સ, ચેક બોક્સ અને એક બટન યુઝ કર્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોફી સિલેક્ટ કરીએ, બટન ઉપર ક્લિક કરીએ તો મારો આન્સર છે એ સેન્ટરમાં ડિસ્પ્લે થશે. ક્યાં ડિસ્પ્લે થશે? સેન્ટરની અંદર મારો આઉટપુટ છે એક્ઝિક્યુટ થશે. ટી સિલેક્ટ કરો તો બંનેનું આઉટપુટ આવશે. 30, 15, 45 રૂપીસ થઈ ગયા ટોટલ અમાઉન્ટ. સેમ પીઝા સિલેક્ટ કરું તો 3 આઇટમ્સ મારી સિલેક્ટ થઈ જશે અને ટોટલ અમાઉન્ટ. સેમ અગેન બર્ગર સિલેક્ટ કરું, સબમિટ કરું તો અગેન 4 આઇટમ સિલેક્ટ થઈ જશે અને ટોટલ મને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થશે. રાઈટ, આ છે સિમ્પલ આપણો કોફી શોપનો એક પ્રોગ્રામ જેની અંદર આપણે ટોસ્ટનો યુઝ કરેલ છે. તો ટોસ્ટ તમે કસ્ટમ પણ ક્રિએટ કરી શકો છો. ઓકે, તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક જરૂર કરજો.